루마니아의 한 클럽 콜렉티브에서는 메탈 밴드의 공연이 한창입니다. 노래가 끝남과 동시에 스파크가 튀더니 화재가 발생하고 불길은 삽시간에 클럽 전체로 퍼지기 시작합니다. 이 사고로 27명이 그 자리에서 사망했고 최소 180명의 부상자가 생겼으며 이후 구출된 이들 중 37명이 허망하게 사망했습니다. 이토록 많은 사망자가 나온 이유는 과연 무엇일까요? 오늘 소개해드릴 영화는 웨이브 독점 다큐멘터리 영화 콜렉티브입니다. 엉준의 방구석 2열. 2015년 루마니아의 수도 부크레슈티의 콜렉티브라는 클럽에선 큰 화재가 발생했습니다. 화재 사건으로도 많은 피해자가 발생한 사건이지만 피해자 가족들이 분노하는 건 다른 이유였습니다. 기적적으로 구출되었던 부상자들이 제대로 치료를 받지 못하고 병원에서 박테리아 감염으로 사망했다는 것 때문이죠. 병원에서 최소한의 소독 치료와 멸균된 환경을 제공받지 못했다는 의미입니다. 더 큰 문제는 정부에서 모든 환자에게 안전한 치료를 제공하고 있다고 거짓말을 했다는 것. Vă asigur că tot ceea ce se poate face și în Germania facem și noi aici, pentru toți. 물론 거기서 끝나지 않습니다. A ajuns până la urmă pe 7 seara la Viena cu bacterii peste tot în tot corpul. 의료기관에서는 의사소통의 문제로 제대로 치료를 못했다며 책임을 회피하기 바쁩니다. Dintr-o eroare de comunicare a murit băiatul meu. 결국 그 피해는 온전히 유가족들과 사건 피해자들이 짊어져야 할 뿐. 이 사건을 수사하기로 한 건 유력 신문사가 아닌 한 스포츠 일간지. Toți au murit prin infecție cu... Deci, practic, ei au ascuns lucrurile astea, da? Deci infecție intraspitalice. Infecție intraspitalice. Ei de asta au murit? Da. 기자들은 그들이 사망한 원인이 병원에 있음을 알아내었고 정부의 발표와는 달리 루마니아의 병원에선 제대로 된 의료시설을 갖추고 있지 못함을 알아내었죠. Și la alte spitale ați mai auzit s-au murit tot din cauza bacteriilor? Da. Nu avem nicio condiție. Nu există condiții. 그렇다면 가장 큰 원인은 무엇이었을까? Pacienții au fost ținuți într-un mediu cunoscut septic și expuși unor infecții cu germeni dintre cei mai rezistenți din Europa. Iertați-mă, ați auzit vreodată că ar fi probleme cu substanțele folosite pe rolul de dezinfectanți? 바로 소독약이었습니다. 기자들은 정보원이 제공한 한 제약 공장에서 생산되는 소독약에 주목했습니다. 이곳에서 만든 소독약이 루마니아 거의 대부분의 병원에 소독약을 납품하는 곳이기 때문인데요. Deci aici produc dezinfectanți pentru 350 de spitale. Aici au lucrat, da. Bun, ok. 정보원에 따르면 그들이 소독약을 원래 비율보다 더 희석해서 제조, 납품한다는 것이죠. Prima sursă, da? Zici ce ți-a zis ea. Că sunt diluate substanțele active din dezinfectant. 그래서 박테리아를 죽일 충분한 성능을 발휘하지 못한 것입니다. 이 소독제는 루마니아의 2,000개 수술실에서 사용 중이죠. În loc să omoare bacteriile, ne omoară pe noi. Farma. 1000 de clienți, 2000 de săli de operații, 140.000 de mâini. Deci 2000 de săli de operații. 루마니아 내 거의 모든 병원이나 마찬가지. 이 소독약으로 과연 환자들이 제대로 된 수술을 받을 수나 있는 것일까요? 검증을 하기 위해 연구소에 성분을 의뢰해보니 그 결과는 더욱더 충격적이었습니다. Nu pot să pricep. Deci pot să facă de 10 ori mai mic. Îți dai seama că am trecut prin spitale? 무려 10배 넘게 희석된 소독약이었으니 말이죠. 이미 희석된 소독약임을 알 리 없는 병원에선 경우에 따라 더 희석해 쓸 수도 있으니 사실상 소독약으로서의 기능은 없는 것이나 마찬가지. 이제 이 사실을 폭로하는 언론사와 이에 대응하는 보건부 장관. Principala noastră responsabilitate este siguranța pacienților noștri. În acest context, vă voi prezenta testele de sanitație. 해명도 채 하기 전에 소독약 시험부터 하는 보건부인데 În peste 95% din situații, acest lucru a apărut, deci testele au fost conforme. 역시나 보건부 장관의 발표에 따르면 핵시 제약의 소독약에는 문제가 없다는 것이고
기자들에겐 구체적으로 어떤 테스트였는지조차 밝히지 않았죠. 심지어 이 시험은 문제의 그 회사 핵시제약이 스스로 한 시험이었습니다. Sunt singurii care sunt acreditați să facă așa ceva. Doreați să aducem niște extraterestri să facă acest lucru, stimate domni. 역시나 이 사건을 정치적인 이슈로 덮어버리는 보건부. 하지만 기자들의 끈기를 이길 수는 없죠. Nu-i de ajuns o campanie de acest gen ca să rezolve problema. 이 사건을 보도한 스포츠 가제트의 기자 톨로타는 8년 전부터 핵시제약의 소독약에 문제가 있음을 지속적으로 보고한 교수가 있었음을 알아냅니다. 즉 정부는 소독약에 문제가 있음을 알았음에도 몇 년 동안 수백 차례 묵살하고 있었던 것이죠. Totuși e un om care l-a spus 8 ani de zile, băi, aici e o crimă ce se întâmplă, mor. 대체 정부는 핵시제약과 무슨 관계길래 이번 사건을 덮어주고 있는 것일까요? 이 사실에 분노한 시민들이 반정부 시위를 이어나가고 결국 루마니아의 총리를 비롯한 내각은 총사퇴에 이르게 됩니다. 사임은 보건부 장관도 마찬가지죠. 정부의 일선들이 물러나고 나서야 본격적으로 시작된 핵시제약의 경찰 수사. 기자들 역시 핵시제약의 대표가 해외 계좌를 통해 비자금을 빼돌린 증거를 다수 발견합니다. Cum să zică că nu e a lui? Cum cumpăra de 7 ori mai mult pe materiile prime? Deci el cumpăra la preț de piață în offshore și offshore le dea de 7 ori mai scump lui Hexi. 또한 그들의 소독제 제품 전부에서 원래 표시된 양보다 더 많이 희석된 증거가 발견되었죠. Glutaraldehide, de exemplu, avem 12% valoare declarată, 1,23 valoare măsurată. Într-un Gazeta Sporturilor, dintre produsele analizate, câte produse sunt neconforme? La toate s-au constatat neconformități. 그렇게 사건의 중심 인물이 된 핵시제약 대표는 어느 날 사망한 채로 발견됩니다. 사망 원인은 자살일 수도 있고 단순 사고일 수도 살인일 수도 아무튼 알 방법이 없습니다. 시신조차 훼손이 심해 진짜 그 사람인지 어쩐지도 모를 일이죠. 심지어 언론이 그를 떠밀어 죽인 것이나 다름없다는 그런 여론에 불이 붙기 시작하고 이젠 정부도 이 사건을 최초 제보한 언론사 스포츠 가제트를 공격하기 시작하죠. Foarte vehement, cu un ton foarte acuzator, din toate scrierile tale despre sistemul medical, care sunt toate din acestea teribile. Către ce tinzi? 그 와중에 새로 부임한 보건부 장관 블라드. 다행히도 그는 문제 해결에 강력한 의지를 가진 장관이었습니다. Mă aflu acum în fruntea acestui sistem care cu siguranță trebuie îndreptat. Și pentru a așeza lucrurile pe o bază mai curată, mai transparentă și mai solidă, o să am nevoie de susținerea dumneavoastră. 하지만 그가 해결할 문제는 산더미. 모든 의료계가 밑바닥부터 썩어 있었음을 알았기 때문이죠. 의료 면허조차 뇌물 조금이면 받을 수 있을 만큼 거의 대다수의 병원이 핵시제약과 거래를 했을 만큼 그 뿌리는 이미 단단했습니다. Absolut coruptă, care dă certificate pe bandă unor oameni care își trimit de la distanță banii în plic și după aia primesc certificatul acasă. 의료시설로서의 신뢰가 없어진 병원의 제재가 가해지자 병원장들은 직원들을 상대로 갑질을 부리기 시작하고 비리를 저질렀던 병원의 직원들이 공익을 위해 직접 제보자가 되어 용기를 냅니다. 기본 의료 체계조차 재구시를 못하고 있음을 알게 된 국민들은 분노했고 정부는 그 분노를 이 사건을 최초 보도한 언론사 쪽으로 향하도록 각종 음해를 가하죠. 루마니아 내의 의료시설이 열악하여 해외로 환자들을 보내자는 보건부 장관조차 공격 대상이 됩니다. Care am o responsabilitate și responsabilitatea mea este să pun întrebările corecte și să iau o decizie atunci când am informațiile. La spitalul respectiv, în condițiile în care, potrivit managerului, există toate avizele și tot din partea Agenției Naționale a Transplantului. În scandalul legat de transplantul pulmonar la Spitalul Sfânta Maria, managerul unității a depus o plângere penală la parchet împotriva ministrului Sănătății. 이제 이 사건의 진실 여부는 더 이상 중요하지 않습니다. 사죄를 해야 할 권력은 여전히 칼자루를 휘두르고 있기 때문. 대형 병원이 이렇게 빼돌린 돈이 수천만 유로에 달하는데도 말입니다. Milioane de euro. 10 de milioane de euro.
Anul trecut în decembrie, după nenorocirea cu copiii de la colectiv, au furat ăștia mult de tot. 소독약의 비리를 수사하던 루마니아 정부는 이제 이 사건에 연루된 수많은 정치인과 의료인들의 횡령을 조사하며 조사를 확장해 나가죠. 다행히 새 보건부 장관 블라드의 노력 덕에 조금씩 안정을 찾아가는 듯하지만 이미 뿌리 깊이 박혀있는 기존 의료계와 정치계의 합작으로 블라드의 정치적 입지는 좁아지고 iar ministrul, practic dumnealui trebuie să deblocheze bugetul de la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate pentru a se putea face operații în România, în București, la Spitalul Sfânta Maria. Și dumnealui ce face? Ia plămânii personal, prin angajați. plămânii prelevați în România și 루마니아의 선거철은 다가옵니다. 선거의 이슈는 단연코 콜렉티브에서 벌어진 화재와 그로 인한 의료 피해자들이었죠. 그리고 드디어 다가온 선거일. 수많은 노력에도 불구하고 18세에서 24세 사이 투표율은 불과 5%, 28세에서 34세 투표율은 10%. 과연 루마니아는 의료사고와 정치비리를 근절할 만족스러운 선거 결과를 맞이하게 될까요? 아니면 여전히 국민들의 건강과 권리는 잊혀진 채 가진 자들을 위한 정책과 비리가 난무하는 원래 루마니아의 모습을 그대로 유지하게 될까요? 권력가들의 무관심과 버릇 같은 비리 속에 언제나 피해를 입는 건 무고한 국민들뿐. 거대한 비리 체계와 맞서 싸우는 용감한 기자들의 전진 콜렉티브였습니다. 엉방구. 콜렉티브는 2021년 제93회 아카데미 시상식 다큐멘터리 영화 부분 후보에 오른 작품입니다. 루마니아어 영화 최초로 아카데미 시상식에 노미네이트된 작품이죠. 2015년 유명 클럽에서 발생한 화재로 인해 알게 된 루마니아 의료계의 부패한 진실들을 파헤치는 기자들과 새 보건부 장관의 노력을 현장에서 담은 시사고발 다큐멘터리 영화로 많은 사람들의 관심과 사랑을 받았습니다. 참고로 다큐멘터리 영화의 배경이 된 루마니아는 부패 인식 지수, 즉 국가별 청렴도가 전 세계 65위로 45위인 대한민국보다도 한참 아래에 있는 나라이자 유럽에서도 매우 낮은 순위권에 속하는 국가이지요. 특히 이번에 드러난 의료계 비리는 국민들의 건강을 담보로 하고 있다는 점에서 매우 충격적이었는데요. 무엇보다 정부가 나서 국민들을 거짓말로 호도하고 있는 점, 사건의 중심 인물이 갑작스럽게 사망한 점, 정치 이슈로 끌어들여 사건의 진실을 흐리게 만든 점 등은 이상하게도 우리에게도 기시감이 느껴지는 장면들이었습니다. 만약 이 진실들이 실제로 있었던 사실이 아니라 누군가 영화 시나리오로 만든 작품이었다면 허황된 거짓말이라고 느껴질 만큼 허무하면서도 무력감이 느껴지는 순간이 가득한 다큐멘터리 영화였죠. Da, povestea e atât de halucinantă încât mi-e teamă că o să parem nebuni. 오바마 전 미국 대통령도 추천했던 루마니아 의료계 비리를 추적한 다큐멘터리 영화 콜렉티브는 오직 웨이브에서만 보실 수 있습니다.